চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم صل على رسولنا صل على حبيبنا
लेना सल्ले अला मुहम्मद पढ़े सल्ले अला रसूल हाँ सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही पढ़िए सल्ले अला रसूल सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन आमार प्रिय मदीना आमार प्रिय मदीना मदीना आमार प्रिय मदीना आमार प्रिय मदीना मदीना आमार प्रिय मदीना हाँ आमार प्रिय मदीना কতই না পারো প্রিয় মদীনা কতই না পারো প্রিয় মদীনা তোমার প্রেমে বিভোর স্বর্গ মদীনা আমার প্রিয় মদীনা মদীনা আমার প্রিয় মদীনা মদীনা আমার প্রিয় আমার প্রিয় মদীনা ফেরেশতারা নিজ নয়ন যুগলে লাগায় ফেরেশতারা নিজ নয়ন যুগলে লাগায় সকাল সন্ধ্যায় তোমার ধুলো মদীনা আমার প্রিয় মদীনা মদীনা আমার প্রিয় না মদীনা আমার প্রিয় মদীনা আমার মরার পরে আমার মৃত দেহ
প্রিয় নবী রওজা আছে মদিনায়, প্রিয় নবী রওজা আছে মদিনায়, তাই তো তুমি মোদের গর্ব মদিনা, আমার প্রিয় মদিনা, মদিনা আমার প্রিয় মদিনা, মদিনা আমার প্রিয় মদিনা, আমার প্রিয় মদিনা, মদিনা আমার প্রিয় মদিনা, আমার প্রিয় মদিনা। সাল্লু আলাল হাবিব। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করার ফজিলত এবং বারাকাত আমরা শ্রবণ করব। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এই হাদিসে মুবারাকা খাসাইসুল কুবরার দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 453 থেকে 58 এর মধ্যে হাদিসে মুবারাকা বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন, হে মূসা আলাইহিস সালাম, তুমি কি চাও যে কিয়ামতের দিন তোমার পিপাসা না লাগুক? তিনি আরজ করলেন, হ্যাঁ হে মাওলা, আমি চাই। তো ইরশাদ করলেন, তবে আমার মাহবুব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক হারে দরুদ পাঠ করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে, বেশি থেকে বেশি পরিমাণে আল্লাহ আমাদেরকে দরুদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতু সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত, যে নিয়তটা সত্য, ওই সত্য নিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। আসুন আমরা কিছু ভালো নিয়ত আমরা করে নেব। প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা কিতাবের মধ্যে এসেছে ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শোনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করুন, যেমন ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শ্রবণ করব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বিরত থাকব। ওই সকল কাজ, যে কাজ মানুষের মধ্যে উদাসীনতা অলসতা নিয়ে আসতে পারে, সেই সকল কাজগুলো আমরা ইনশাআল্লাহুল করিম পরিহার করার চেষ্টা করব। নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা শুনব অপরের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেওয়ার কি করব?
চেষ্টাও করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকের ইজতিমার বয়ান একজন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে। আলোচ্য যে বিষয় একজন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের যে খেদমত, এই হাদিসের খেদমতের আলোচনা করতে গিয়ে যে মহান ব্যক্তিদের স্মরণ চলে আসে, যে মহান ব্যক্তিদের চর্চা চলে আসে, তাদেরই মধ্যে একজন মহান, আর তিনি হচ্ছেন ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। ইনশাআল্লাহ আমরা ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি কে ছিলেন, যোগের প্রবর্তনের কারণে আজ মুসলমান বিশেষ ব্যক্তিদেরকে চেনে না। যারা বিশেষ, যাদেরকে চেনার জানার প্রয়োজন ঈমান আকীদা আমলের জন্য, আজকে তাদেরকে আমরা চিনি না। তো এটাও শিক্ষা এলেমের একটা অংশ। ইনশাআল্লাহ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতিকে, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির মর্যাদা এবং ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সাথে সাথে ইলমে হাদিসের খেদমতের বিনিময় স্বরূপ রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ইমাম সুয়ুতি কি পেয়েছেন, কি শুনবো তো ইনশাআল্লাহ। বিশেষ করে আজকের বয়ানে আমরা ওই বিষয়েও আমরা জানব, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর হাদিস শিখার আগ্রহ কেমন ছিল। আল্লাহ আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে এলেম শিখার নিয়তে শিখা মহান ব্যক্তির জীবনে আল্লাহ আমাদেরকে শ্রবণ করার তৌফিক দান করুন। আসুন আমরা শুরুতে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির এক মহান কারামত, ওনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমরা শুনব। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির একজন খাদিম, যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ বিন আলী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, তিনি বলেন, একবার ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আমাকে এভাবে বললেন, যদি আমার মৃত্যুর আগে তুমি আমার গোপনীয়তা প্রকাশ না করো, তাহলে আজ আসরের নামাজ মক্কাতুল মুকাররমায় গিয়ে আদায় করব। তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন। আসরের নামাজ পড়বেন কোথায়? কথা বলেন, কোথায়? আরও জোরে, কোথায়? বাড়ি কোথায়? মিশরে। মনোযোগ দিয়ে শুনব। তিনি ওনার খাদিমকে বললেন, যদি আমার মৃত্যুর পূর্বে, আল্লাহ পাকের ওলিদের কারামত মৃত্যুর পরে প্রকাশ করা হলো ভালো, যদি কেউ জানে, যদি তুমি আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার গোপনীয়তার বিষয়টি যদি তুমি কি রাখো, প্রকাশ না করো, তাহলে আজ আসরের নামাজ মক্কাতুল মুকাররমায় আদায় করার ইচ্ছা আছে। আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আপনার গোপনীয়তা প্রকাশ করব না। ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে বললেন, চোখ বন্ধ করো। আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম। আমরা প্রায় উভয়ে 27 কদম হাঁটলাম। চোখ বন্ধ অবস্থায় 27 কদম হাঁটলেন। কোথায় হাঁটলেন? মিশরে হাঁটলাম। তখন তিনি বললেন, এখন তোমার চোখ খুলো। আমি চোখ খুললাম তো আমি নিজেকে দেখতে পেলাম মক্কায়ে মুকাররমা জান্নাতুল মুআল্লার দরজার মধ্যে আমরা উপস্থিত। আমরা মুসলমানদের প্রিয় আম্মা জান, যিনি জান্নাতুল মুআল্লার মধ্যে, আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর পবিত্র মাজার জিয়ারত করলাম। অতঃপর হেরেম শরীফে পৌঁছলাম। আচ্ছা, এই ঘটনা আলোচনা হচ্ছে, এটা কি স্বপ্নের ঘটনা, বাস্তব ঘটনা? তো ওই হিসাবে শুনেন। আমরা মক্কাতুল মুকাররমা, এরপরে হেরেম শরীফে প্রবেশ করলাম, জমজম শরীফ পান করলাম, তারপর মাকাম ইব্রাহিমের কাছে বসে গেলাম। অতঃপর আমরা আসরের নামাজ আদায় করলাম।
এসব সমাপ্তির পর ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, যদি চাও তাহলে আমার সাথে ফিরে আসো, না হলে পরে হাজিদের সাথে চলে যাবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে আমার সাথে চলে আসো, আর না হয় হাজিদের সাথে চলে এসো। আমি আরজ করলাম, হুজুর আপনার সাথেই যাব। সুতরাং আমরা জান্নাতুল মাআলার দরজায় আবার ফিরে এলাম। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, চোখ বন্ধ করো। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কিছুক্ষণ পর বললেন, চোখ খুলো। আমি চোখ খুললাম তো আমরা আবার মিশরে পৌঁছে গেলাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এই যে এত বড় দীর্ঘ সফর, এর জমি সংকুচিত হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া কোনো মাধ্যম ব্যতীত ঘন্টার পথ, মাসের পথ আপনার কিছু সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা, এই যে আউলিয়া একরামের যে কারামত, এই যে কারামত, এটা মূলত আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতা। এটা কার ক্ষমতা? আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতা। সেটা কেমন? আল্লাহ পাকি দিয়েছে, আল্লাহ পাকি দেয়, সেটা মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর সেটি হচ্ছে সুলাইমান আলাইহিস সালাম, রানী বিলকিস এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের উজির আসিফ বিন বারখিয়া, তিনজনের ঘটনা। যখন বিলকিস আল্লাহ পাকের নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে আগমন শুরু করলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা দুটি আয়াত মোবারকাও শুনব। শুরু করলেন, এখনো পর্যন্ত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছার পূর্বের একটা স্থান যার নাম ছিল সাবা দেশ। ওই সাবা দেশ পর্যন্ত, অর্থাৎ যাত্রা যখন শুরু করলেন ওই পর্যন্ত পৌঁছলেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন এই খবর পেলেন যে রানী বিলকিস কোথায় আসতেছে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে আসছে, তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম ওনার সামনে যারা উপস্থিত ছিলেন, পবিত্র কোরআনুল কারীমের 19 পারা সূরা নামলের আয়াত নাম্বার 38, যার কাছে যেখানে কোরআন রয়েছে, কোরআনের যে কোনো তর্জমা আপনি দেখে নেবেন। আমরা যে তর্জমা শুনবো, আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ ইমাম মুহাম্মদ রেজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যেটা কোরআনুল কারীমের বর্তমান বিশ্ব বিখ্যাত সবচাইতে শ্রেষ্ঠ তর্জমা, যার নাম হচ্ছে কানজুল ঈমান। বলেন, যার নাম কি? কানজুল ঈমান। এর মধ্যে অনুবাদ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? 1000 মাইল দূরের সিংহাসন কে আছো তোমাদের মধ্য থেকে যে আমার কাছে নিয়ে আসবে? হযরতে আসিফ বিন বারখিয়া রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যিনি সুলাইমান আলাইহিস সালামের ওজির ছিলেন, ওলি, নবী না, ওলি ছিলেন। সুলাইমান আলাইহিস সালামকে তিনি বললেন, তিনি আরজ করলেন, তিনি যেটা বললেন সেটা আবার কোরআনুল কারীমের মধ্যে সূরা নামলের আয়াত নাম্বার 40-এর মধ্যে হযরতে আসিফ বিন বারখিয়া রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, আমি সেটা হুজুরের সম্মুখে হাজির করব চোখের একটা পলক মারার পূর্বে। আমি আপনার সামনে সে রানী বিলকিসের সিংহাসন আপনার কাছে আমি এনে উপস্থিত করব আপনার চোখের পলক পড়ার আগে। আচ্ছা, এটার কোরআনী অনেক বিশাল ঘটনা। ওই রানী বিলকিসের সিংহাসন কোথায় ছিল, আপনার কোন স্থানে রেখেছে, কত বড় ছিল, কয়টা আপনার স্তরে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল, বিশাল এক চমৎকার ঘটনা। আমাদের এই ঘটনার সম্পর্কে জানার দরকার আছে কিনা? কারা কারা জানতে চান? আমাদের মাকতাবাতুল মদিনায় একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে কোরআনের আশ্চর্য ঘটনা বলে, সেখানে আপনি এটা পাবেন, কোরআনী ঘটনা, সম্পূর্ণ ঘটনা। আমরা তো সেই ঘটনার দিকে যাচ্ছি না। যখন
সুলাইমান আলাইহিস সালাম চোখ বন্ধ করে খুললেন, অর্থাৎ চোখের পলক করলেন, তখন তিনি সিংহাসন, রানী বিলকিসের মহান সিংহাসন ওনার সামনে উপস্থিত দেখতে পেলেন, 1000 মাইল দূরের। এবং হজরতে সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর খেদমতে পেশ করলেন। আর এই বিষয়টি বলার উদ্দেশ্য এটাই হচ্ছে, আমরা হজরতে আপনার ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির ঘটনা কারামত আমরা শুনলাম। তিনি মুহূর্তের মধ্যে মিশর থেকে তিনি কোথায় সফর করলেন? মক্কাতুল মুকাররমায় সফর করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি কাউকে ক্ষমতা প্রদান করেন তাহলে সে মিশর থেকে মক্কাতে এবং 1000 মাইলের সফর মুহূর্তের মধ্যে করতে পারে। আর এটার প্রমাণ হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামিনের কালাম কোরআন। কোরআনের প্রতি যদি কেউ ঈমান না আনে, কোরআনকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তাহলে সে মুসলমানের আওতার মধ্যে থাকবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বিষয়টি বোঝার, এর প্রতি ঈমান রেখে আমাদেরকে আমল করা তৌফিক দান করুন। আসুন আমরা এখন ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা শ্রবণ করব। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি 9ম হিজরি শতকের মুজাদ্দিদ এবং ওলিয়ে কামিল ছিলেন। এটা একটু শুনেন, মুজাদ্দিদ, প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ পাক একজন দ্বীনের সংস্কারককে প্রেরণ করেন। এর 1400 শতাব্দী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, প্রতি শতাব্দীতে একজন হলে 1400 শতাব্দীতে আল্লাহ পাকের মনোনীত 14 জন। কতজন? কিন্তু ওলামা একরাম কিছু শতাব্দীতে 2 জনের কথা বর্ণনা করেছেন, কিছু শতাব্দী রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বিশুদ্ধ মত যদি আমরা গ্রহণ করি, সেটা হচ্ছে প্রতি শতাব্দীতে একজন। কয়জন? তো প্রতি 100 বছরে একজন, তো 1400 বছরে কতজন হলো? 14 জন। ওই 14 জনের মধ্যে কোটি কোটি মুসলমান ওলি, আপনার মুফতি, মুহাদ্দিস, হাদিসের ইমাম, তাফসীরের ইমাম, যত যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, যারা মুজাদ্দিদ হিসাবে আল্লাহ পাক যাদেরকে গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে একজন হলো ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি। দেখেন কেমন ব্যক্তি ছিলেন। আর তিনি ছিলেন 9ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির 1ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন সানি ওমর, হযরতে ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। তিনি 1ম শতাব্দীর কি ছিলেন? মুজাদ্দিদ ছিলেন। আর 9ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদের নাম আমরা আজকে বয়ানের মাধ্যমে আমরা শ্রবণ করলাম। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি 849 হিজরির পহেলা রমজানুল রজবুল মোরাজ্জব মিশরের কায়রো শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আনুমানিক 62 বছরে পৃথিবীতে তিনি থেকে 19 জামাদিউল উলা, এখন আরবি মাস চলতেছে জামাদিউল উলা। আমরা বর্তমান কোন মাস? ইংরেজি তাও আমরা অনেকে জানি, বাংলা কোন মাস তাও আমরা অনেকে জানি। মাদানী চ্যানেলের দর্শক যারা মাদানী চ্যানেলের সাথে আছে তারা, অথবা আমরা এখানে যারা বসে আছি, আমাদের মধ্যে অনেকেই আমরা বলতে পারবো না এটা জামাদিল উলা। এটাই হচ্ছে ইসলামের প্রতি আমাদের মহাব্বতের ধারণ ক্ষমতা। আমি মুসলমান, কিন্তু আমি ইসলামকে কতটুকু ভালোবাসি এর একটা কি প্রমাণ। এই মাসের 19 তারিখে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি 911 হিজরিতে দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় নেন। অর্থাৎ 9ম শতাব্দীর 8 থেকে 9 এই শতাব্দীর তিনি মুজাদ্দিদ ছিলেন। ওনার নাম ছিল আব্দুর রহমান, উপনাম ছিল আবুল ফজল, উপাধি ছিল জালালউদ্দিন। নীল নদের তীরে সুয়ুত নামক একটি গ্রামে তিনি বসবাস করতেন, তাই ওনাকে বলা হয় সুয়ুতি, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি। এখন আজকে আমরা এই জিতেমার বয়ানে আসার বরকতে আমরা ওনাকে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি কেন বলা হয় এটাও তো আমরা জানতে পারলাম। ইমাম বুখারী, ওনাকে বুখারী কেন বলা হয়? তো তিনি বুখারার মধ্যে কি এলাকাতে তিনি কি করতেন? জন্ম, সেখানে তিনি বসবাস করতেন। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির শ্রদ্ধেয় পিতা, তিনি একজন মহান আলিমে দ্বীন ছিলেন। মাদ্রাসায়ে শাইখুনিয়ায় তিনি পড়াতেন, মসজিদের ইমামও ছিলেন, নেককারও ছিলেন, ইবাদতকারী ছিলেন। কেমন ইবাদতকারী?
কোরআনুল করিম তিনি এমনভাবে তেলাওয়াত করতেন, প্রতি সপ্তাহে তিনি কোরআনুল করিমের একবার খতম আদায় করতেন। তাহলে কার সন্তান ছিলেন? আলিমের সন্তান, ইমামের সন্তান, ওস্তাদের সন্তান, নেককানের সন্তান ছিল। তো সন্তান কেমন হবে? আল্লাহু আকবার। ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির বয়স মাত্র 5 বছর। তার শ্রদ্ধেয় পিতা তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তার মোবারক শৈশব এতিম অবস্থায় কেটেছে। বাবা 5 বছর বয়সে বাবা বিদায় নিয়েছে, তিনি এতিম হয়ে যান। কেটেছে তার পিতার ওসিয়ত অনুযায়ী তৎকালীন অনেক বড় আলিমে দিন শেখ কামাল উদ্দিন হানাফি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হয়েছেন। তার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের প্রতি তিনি বড়ই মনোযোগ দিয়েছেন। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির ওনার সম্পর্কে আমরা জানলাম, তিনি কোন মহান একজন ব্যক্তি ছিলেন, ওনার কারামত আমরা শুনলাম। উনি যুগশ্রেষ্ঠ, তিনি হাদিসের ইমাম ছিলেন। এর পিছনে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কি সেটা আমরা শুনব। আর এটা আমাদের একটা ঈমান এবং আকীদার একটা বিষয়। সেটা হলো একজন মজজুব আল্লাহর ওলির দোয়া তিনি পেয়েছেন। ওলির কিছু প্রকারভেদ, এর মধ্যে একজন আল্লাহর মজজুব কিছু ওলি রয়েছে, দেখতে তাদেরকে বাহ্যিকভাবে তাদেরকে এমন দেখা যায় যেটাকে বলাই পাগলের মতো। ওই সকল মজজুব ওলি যাদের থেকে শরীয়তের বিধানগুলো কি হয়ে যায়, রহিত হয়ে যায়। এমন কিছু আল্লাহ পাকে যেটা সাধারণ মানুষের আকলে সহজে তাদেরকে গ্রহণ করতে পারে না, এমন কিছু আল্লাহ পাকের ওলি, মজজুব ওলি, তিনি জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির গ্রামে বসবাস করতেন। তো ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির যিনি বাবা, যার আলোচনা আমরা শুনলাম, তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আউলিয়া ইকরামের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং সম্মান রাখতেন। কিছু মানুষ আল্লাহর ওলিদেরকে খুব ভালোবাসে, ঠিক কিনা? তাদেরকে সম্মান দেয়, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। মানুষ দুই প্রকার, তৈয়ব এবং খবিস, দুই প্রকারের মানুষ হয়ে থাকে। কিছু পবিত্র মানুষ এবং কিছু নাপাক মানুষ। পবিত্র মানুষের মধ্যে আদব থাকবে। পবিত্র মানুষ যারা, তাদের মধ্যে আদবের লেহেজা পরিমাণটা সবচাইতে কি থাকবে, বেশি থাকবে। ওনার আব্বার মাঝে আল্লাহর ওলিদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান থাকার কারণে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির জন্মের পরে ছোট্ট বয়সে ওই মজজুব আল্লাহর ওলির কাছে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর যখন ওনার খেদমতে গিয়ে যখন উপস্থিত হলেন, তখন ওই মজজুব আল্লাহর ওলি ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতির জন্য খাস করে সেই দিন দোয়া করেছিলেন। তাই আমি প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, উপস্থিত এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমাদের সন্তান পৃথিবীতে আসার পরে নেককারদের কাছে, কামিল ব্যক্তিদের কাছে, কামিল পীর মুর্শিদের কাছে, পরহেজগার ব্যক্তির কাছে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া, এটা এখনকার কোনো কাজ নয়। এটার পূর্বের আল্লাহর ওলিদের রীতির নীতির মধ্যে ছিল। সে কত বছর আগের, এখন থেকে কমবেশ 600 বছর আগের ঘটনা। তাই আমাদেরকে আমাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করাবো। কি করাবো? যদি সম্ভব হয় আপনি নিয়ে যান, যদি সম্ভব হয় কষ্ট করে আপনার সন্তানকে আপনি সেখানে সফর করে সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন দোয়ার জন্য। না হয় আমরা কি করব, আল্লাহ পাকের ওলি যারা রয়েছে, নেককার যারা, তাদের মাধ্যমে আমরা দোয়া করানোর জন্য হলেও আমরা ব্যবস্থা করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করা তৌফিক দিক। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, আল্লাহ পাকের এত দয়া, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি মানুষ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখে দিদার করেন। কি করেন? কিসের মাধ্যমে? স্বপ্নে দেখেন। অসংখ্য আশিক রসুল ওলামা তাদের জীবনের মধ্যে পাওয়া যায়, তারা জীবদ্দশায় একবার দুইবার স্বপ্নের মাধ্যমে
অথবা 5 বার, 7 বার, 20 বার তারা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যে মহান ব্যক্তির আলোচনা হচ্ছে, যে মহান ব্যক্তির নাম আমরা শুনলাম, ইমাম সিউতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে নয়, জাগ্রত অবস্থায় 1 বার নয়, 2 বার নয়, 5 বার নয়, 10 বার নয়, 20 বার নয়, 30 বার নয়, আল্লাহু আকবার, তিনি জাগ্রত অবস্থায় কপালের চোখ দিয়ে জাগ্রত অবস্থায় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার করেছেন 77 বার। কতবার? 77 বার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন যিনি করেছেন জাগ্রত অবস্থায়। বলেন, আল্লাহ পাকের এই নিয়ামতের শুকরিয়া ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি সবসময় আদায় করতেন। এই আউলিয়া ইকরামের মধ্যে, ইমামদের মধ্যে, ওলিদের মধ্যে একজন খাস, যিনি রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের খেদমতের কারণে, রসুলের মোহাব্বতের কারণে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশরীরে জিয়ারত করেছেন। একবার তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি প্রশ্ন করলেন। কি প্রশ্ন করলেন শুনবেন? নবীর দিদার, নবীর সাক্ষাৎ হয়ে গেলে তো আশেকের কিছু কথা তো হয় কি না? প্রশ্ন করলেন, কিতাবের মধ্যে এসেছে প্রশ্ন ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতির এবং উত্তর হচ্ছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আসুন আমরা শ্রবণ করি। ইমাম সিয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেন, একবার যখন আমি রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের সৌভাগ্য লাভ হলো, তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কি জান্নাতি? প্রশ্ন করলেন যে আমি কি জান্নাতি? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ জান্নাতি, জান্নাতে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক মুসলমান যাবে। তবে কিছু মুসলমান এমন হবে যারা তাদের গুনাহের শাস্তি পাওয়ার পর প্রথমে জাহান্নামে যাবে, তারপর আল্লাহ পাকের দয়ায় জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে পাঠাবেন। সুতরাং ইমাম সিয়ুতি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কি বিনা আযাব ভোগ করে জান্নাতে যাব? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমি কি আযাববিহীন, বিনা আযাবে আমি কি জান্নাতে যাব? হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ তোমার জন্য এমনই হবে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইমাম সিয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি রসুল পাকের দিদারের আগ্রহ কেমন ছিল একটা ঘটনা আমরা শুনব। আমরা চাই কি না নবীর দিদার? আমরা চাই কি না? সরাসরি তো সম্ভব না। আমাদের হালত এটা ছিল ওই মহান ব্যক্তির, কিন্তু স্বপ্নের মাধ্যমেও আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের আগ্রহ আমাদের অন্তরে আছে, ঠিক কিনা? তো ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতির কেমন ছিল? তিনি নবীর দিদারের আগ্রহ রাখার জন্য তিনি অনেক বড় বড় ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন। ওই সকল ত্যাগের মধ্যে একটি ত্যাগ, সেটা কি ছিল? আসুন আমরা শ্রবণ করি। ইমাম সিয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির তখনকার সময়ের আপনার সুলতান কাইনুস গৌরি যে তৎকালীন বাদশাহ ছিলেন, সে অনেক চেষ্টা করলো, অনেকবার দাওয়াত দিল যাতে ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতি ওনার দরবারে আসে, কিন্তু তিনি কখনো ওনার দাওয়াত গ্রহণ করেন না। মনোযোগ দেন, বিশেষ করে তলাবা, ওলামা, মুবাল্লিগ, তাদের জন্য এই সকল মহান ব্যক্তিদের থেকে শিখার অনেক কিছু আছে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে শিখার তৌফিক দেয়। তিনি সব সময় দাওয়াতকে বয়কট করেন, কি করেন? সে গ্রহণ করেন না। একবার ইমাম সালেহ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, যিনি জালালউদ্দিন সিয়ুতির ভক্ত ছিলেন, কি ছিলেন? ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ভক্ত ছিলেন। তিনি বললেন, একদিন আমি আরজ করলাম, আপনি সুলতানের সাথে, এই বাদশাহ যিনি সুলতান,
তার সাথে দেখা করার জন্য কেন যান না? তিনি আপনাকে অনেকবার দাওয়াত দেয়, ইনভাইট করে। একজন দেশের প্রধান বাদশাহ আপনাকে দাওয়াত দেয়, কিন্তু আপনি তার দাওয়াত কেন গ্রহণ করেন না? তিনি বললেন, আজ তুমিও এই কথা বলছো যে তুমি আমার সাথে থাকো, আর তুমি আমাকে এমন কথা বলছো, আজ থেকে আর কখনো এমন কথা আর বলবে না। অতঃপর তিনি একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করলেন। তিনি তাকে বোঝানোর জন্য একটা হাদিস শরীফ, খুবই চমৎকার একটা হাদিসের ঘটনা তিনি বললেন। একজন সাহাবীর কাছে ফেরেশতারা আসতো, সালাম করত এবং মুসাফা করত। এমন একজন সাহাবী ছিলেন। অতঃপর ওই সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোনো একটা তীব্র প্রয়োজনের কারণে তিনি চিকিৎসা নিলেন, যা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ছিল। হাদিসে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। মানে এমন কিছু রোগের জন্য হাদিস শরীফে মানা থাকে সেটার জন্য, চিকিৎসার জন্য যাওয়ার। যেমন কিছু রোগ এমন আছে, ওই রোগগুলো তার জন্য অনেক রোগের জন্য সুস্থতা। তো বলা হচ্ছে যে এমন ছিল, না গেলেও চলতো, কিন্তু গুনাহ না, অর্থাৎ তার তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ছিল। সেই দিন থেকে, যেই দিন ওই সাহাবী রাসূল কোথায় গিয়েছে, ওই চিকিৎসার জন্য গিয়েছে, ওই দিন থেকে ফেরেশতাদের আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সালামও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি বলেন, এই বর্ণনা শুনি ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, আমার এই ভয় হয়, আমার মধ্যে ভয় হয় এমন যাতে না হয় আমি সুলতানের কাছে যাই, বাদশার কাছে যাব, আর এই কারণে দিদারে মুস্তফার নিয়ামত থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব। তিনি বলেন, আমি ভয় করি যে নবীর দিদার তো হচ্ছে ৭৭ বার, এটা তো জাগ্রত, তাহলে ঘুমে কতবার হয়েছে? আল্লাহু আ'লাম ওয়া রাসূলু আ'লাম, কতবার হয়েছে? তিনি বলেন যে আমি এই ভয়ে আমি সুলতানের কাছে যাচ্ছি না, বাদশার কাছে আমি যাচ্ছি না, যাতে করে ওই যাওয়ার কারণে যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের নিয়ামত থেকে যদি আমি বঞ্চিত হয়ে যাই। দেখেন কেমন, আমরাও কিন্তু প্রিয় নবীকে ভালোবাসি, ঠিক কি না? আগ্রহ আছে, দিদারের আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ত্যাগ দিতে পারি না। ব্যবধান এতটুকু। আমাদেরও আগ্রহ আছে, আমাদেরও মহাব্বত আছে, কিন্তু আমাদের ত্যাগ যাওয়ার, বাদশা তো দূরের কথা, একজন ছোট্ট খাট্ট যদি কোনো ধনবান বিত্তবান যদি আমাদেরকে ইনভাইট করে দাওয়াত দেয়, আমরা অনেকে জামাত তরফ করি, আমরা তার দাওয়াতে চলে যাই, নামাজ পরে নেব, ঠিক না ঠিক? ঠিক, এটা মনে রাখবেন। আল্লাহ পাকের ওলি যারা, তাদের ত্যাগ কেমন ছিল, কিন্তু আমাদের কেমন? আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইমামে জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ওসিলায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিষয় বুঝার এবং আমল করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির আপনার যেহেতু হাদিসের মধ্যে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ। কেন প্রসিদ্ধ? কেমন আগ্রহ, কেমন মহাব্বত ছিল ইলমে হাদিসের প্রতি। আসুন আমরা শ্রবণ করি। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দ্বীনের জ্ঞানের প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল। তিনি প্রচুর কিতাব পড়তেন, খুব আগ্রহ উৎসাহের সাথে তিনি ইলমে দ্বীন শিখতেন। অন্যান্যদের কাছে জ্ঞানের কথাও তিনি পৌঁছাতেন। তিনি ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদিস, ইলমে ফিক, ইলমে লুগাত ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রে তিনি অনেক দক্ষতা অর্জন করেন। জ্ঞানের ময়দানে সবচাইতে বড় স্তর হলো মুস্তাহিদদের, মানে জ্ঞানের ময়দানে যারা মহান, ওই মুজতাহিদ যারা। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ব্যাপারে লেখা হয়, কিছু জ্ঞানের শাস্ত্রে তিনি মুস্তাহিদের স্তর পর্যন্ত তিনি লাভ করেছেন। আল্লাহু আকবার। শুনেন এবার ইলমে হাদিস। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি বিশেষভাবে হাদিস পড়ার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল। তিনি হাদিস শরীফের অনেক কিতাবও লিখেছেন, হাদিস মুখস্থ করেছেন। তিনি বলেন, আমি পৃথিবীর বুকে আমার সময়ে 2 লক্ষ হাদিস আমি সংগ্রহ করে এবং ওই সমস্ত 2 লক্ষ হাদিস আমি মুখস্থ করে নিয়েছি। কয় লক্ষ?
যদি আরও পেতাম তাহলে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি বলে আমি সেই হাদিসগুলো মুখস্থ করে নিতাম। তিনি বলেন আমি আমার সময়ে হাদিস পেয়েছি 2 লাখ, সমস্ত হাদিস সংগ্রহ করে সব মুখস্থ করেছি, যদি আরও পেতাম তাও আমি মুখস্থ করতাম। আল্লাহু আকবার। হাদিস মুখস্থ করার কিছু তরিকা, শুধু একটা হাদিস শুনলাম দেখলাম মুখস্থ করে নিলাম না, এখানে লেখা হয়েছে যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের নাম, তারপর প্রত্যেক বর্ণনাকারী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, কোন বর্ণনাকারী দুর্বল কোনটা সহি ইত্যাদি যাচাই বাছাই করা, এই সব কিছু করে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি 2 লক্ষ হাদিসে মোবারকা তিনি মুখস্থ করেছেন। আল্লাহ পাকের কাছে শুকরিয়া, ওই মহান ব্যক্তির আলোচনা আজকে আমাদের দাওয়াত ইসলামের ইজতিমায় আসার বরকতে আমাদের শোনার সৌভাগ্য হয়েছে, ঠিক কিনা? আমরা কি সৌভাগ্যবান না? সৌভাগ্যবান। আজকে কত মানুষ কতজনকে নিয়ে ব্যস্ত, কি বলেন? কতজনকে নিয়ে ব্যস্ত, ঘুম থেকে উঠেই আগে দেখে যে কি হচ্ছে, কত মানুষ কতজনকে নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়ায় আমরা দাওয়াত ইসলামের ইজতিমায় এসে ওই মহান ব্যক্তি যিনি রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই প্রিয় ভাজন ছিলেন। আল্লাহু আকবার। আসুন বয়ানের সর্বশেষ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মহব্বত কেমন থাকলে নবীজির পক্ষ থেকে উপাধি পাওয়া যায়। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির একটি হাদিসের কিতাব যার নাম হচ্ছে জামউল জাওয়ামি। এই হাদিসের কিতাবে ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিসকে একত্রিত করেছেন। তো ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি বর্ণনা করেন, একবার যখন আমি স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার পেলাম, নবীজির সাক্ষাৎ আমি লাভ করলাম, তখন আমি আমার কিতাব জামউল জাওয়ামির কথা উল্লেখ করলাম। আমি কি করলাম? উল্লেখ করলাম, বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি এই কিতাব থেকে কিছু পড়ে শোনাবো। কাকে বললেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই হাদিসের কিতাব, যে কিতাবে আমি আপনার হাদিসকে কি করেছি, আমি জমা করেছি, একত্রিত করেছি, এখান থেকে কি আমি আপনাকে কিছু শোনাবো? তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইরশাদ করলেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, শোনাও হে শাইখুল হাদিস। পৃথিবীতে বর্তমানে অসংখ্য শাইখুল হাদিস, এটা মানুষেরা বলে শাইখুল হাদিস। কারা বলে? অমুক শাইখুল হাদিস, অমুক শাইখুল হাদিস বলেন। বর্তমান পৃথিবীর একজন শাইখুল হাদিসকে বলেন যে বলবে আমাকে নবী বলেছে শাইখুল হাদিস আছে না। আর আজকে যে মহান ব্যক্তির আলোচনা আমরা শুনছি, আলহামদুলিল্লাহ, যিনি লকব পেয়েছে শাইখুল হাদিসের, লকব পেয়েছেন প্রিয় নবীর দরবার থেকে। ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, প্রিয় আকা দু জাহানের দাতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাইখুল হাদিস বলাটা এমন একটি সুসংবাদ যা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার সব কিছুর চেয়েও বড়। আমার যা কিছু আছে সব কিছু চাইতেও বড় হচ্ছে যে আমাকে দয়াল নবী আমাকে শাইখুল হাদিস বলেছে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আমরা শুনলাম যিনি অসংখ্য তিনি কিতাব লিখেছেন। ওনার এমন একটি বিষয়ে তিনি ওনার সময়ে তিনি কিতাব লিখেছেন আজও পর্যন্ত, কিয়ামত পর্যন্ত আকিদা, মজবুত আকিদা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা, জান্নাতি দলের আকিদাকে ঠিক রাখার জন্য তিনি এমন একটি বিষয়ে তিনি কলম ধরেছেন। আল্লাহু আকবার। শুধু একটি দুইটি নয়, তিনি ওই বিষয়ের উপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা এবং বাবা জান্নাতি, এই ব্যাপারে তিনি 6টি কিতাব লিখেছেন। কয়টি কিতাব লিখেছেন?
যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামাতা মুসলমান ছিলেন এবং ওই সময় কিছু লোক আপনার মায়েদ আল্লাহ পাকের পানা সম্মানিত পিতামাতাকে মুসলমান মানত না। তখনকার সময়ের ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নবীজির প্রতি কেমন মহব্বত কেমন ভালোবাসা ছিল, তিনি 1, 2 নয় 6টি তিনি পুস্তিকা তিনি কিতাব লিখেছেন। ওই কিতাবের মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আব্বা এবং আম্মা তারা মুসলমান এবং জান্নাতি, ঠিক কিনা বলেন? নবীর মা বাবা, প্রিয় নবীর মা বাবা, প্রিয় নবীর মা বাবা, নবীর মা বাবা জান্নাতি, বলেন মা বাবা। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার আমল করার তৌফিক দিই। শুধু তাই নয়, আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের নবী যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে, কি বলেন, সরাসরি আসছে না মাধ্যমে আসছে? নবীজির নূর মুবারক যাদের মাধ্যমে এসেছে, ইমাম সিয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত আব্দুল্লাহ এবং আমেনা পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশে যত পুরুষ মহিলা রয়েছে সবাই মুসলমান, নেককার, ইবাদতকারী, ফরেজগার এবং নিজ নিজ সময়ে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তো বর্তমান এই ফিতনা ফাসাদের যুগে যদি শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা এসে কোনো দিক থেকে যদি একটা ঢিল মেরে দেয়, প্রিয় নবীর মা বাবার ব্যাপারে নেগেটিভ কোনো কিছু বলেন আমরা সেটাকে ফলো করব না। ইমানদার মুসলমান যারা তারা সেটাকে কখনো ফলো করবে না। ইমাম সিয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি ওই সকল আপনার জ্ঞানহীন মানুষগুলাকে বোঝানোর জন্য তিনি একটা আপনার চমৎকার তিনি ঘটনা বলেছেন। তিনি বলেছেন আপনার ওই মাছটা জান্নাতে যাবে যেই মাছটার পেটে একজন নবী ছিল। ওই নবীর নাম কি? আরো জোর বলেন কি? ইউনুস নবী যেই মাছের পেটে ছিল, ওই মাছটা যদি ইউনুস নবীকে পেটে ধারণ করার কারণে জান্নাতে যেতে পারে, ইউনুস নবীরও নবী, সমস্ত নবীরও নবী যিনি, আমাদের নবী যেই মহিলার গর্ভে ছিল, ওই মহিলা কোথায় যাবে? সন্দেহ আছে না? এটা মানুষদেরকে বোঝানোর জন্য, জ্ঞানহীন মানুষদেরকে বোঝানোর জন্য তিনি এই ঘটনা ওনার কিতাবের মধ্যে এনেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজকের বয়ানে ইমাম জালালউদ্দিন সিয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সম্পর্কে ওনার যে সকল বিষয়গুলো আমরা শুনলাম, মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে স্মরণ রাখার, আমল করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। ইমাম সিয়ুতি যে বিষয়ের প্রতি মহব্বত রেখে তিনি খেদমত করে গিয়েছেন, রসুল পাকের হাদিস, দাওয়াতে ইসলামী, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়ায় সেই ইমামদেরকে অনুসরণ করে ইলমে হাদিসের যে খেদমত আমাদের দাওয়াতে ইসলামী পুরো পৃথিবীতে আলহামদুলিল্লাহ করে যাচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মক্তবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত অসংখ্য যে কিতাব, ওই কিতাবের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়ায় অসংখ্য কিতাব, হাদিসের কিতাব রয়েছে, অসংখ্য হাদিসের কিতাব রয়েছে। ওই হাদিসের কিতাবগুলো আমরা যদি ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা সংগ্রহ করি, বিশেষ করে আপনার এই হাদিসের কিতাবের মধ্যে বেশ কয়েকটি, যেমন রিয়াজুস সালেহিন কিতাব রয়েছে, আরও অনেকগুলো কিতাব রয়েছে দাওয়াতে ইসলামীর আপনার মাকতাবাতুল মদিনার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে, অথবা দাওয়াতে ইসলামীর আপনার ওয়েবসাইট, আমাদের দাওয়াতে ইসলামের আইটি সেক্টর, আইটি বিভাগ, আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য হাদিসের কিতাবগুলো, এমন কিতাব যেখানে 1000 হাদিস, যেমন রিয়াজুস সালেহিন যে হাদিসের কিতাব কমবেশ প্রায় 1200-র উপরে হাদিস রয়েছে কমবেশ। এভাবে অসংখ্য হাদিসের কিতাবগুলো, হাদিসের প্রতি আমাদের মহব্বত থাকার দরকার আছে কিনা, পড়ার দরকার আছে কিনা? তা আমি আপনাদেরকে বলবো এই ধরনের অনেকগুলো হাদিসের কিতাব দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা থেকে ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা সংগ্রহ করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাদিসের প্রতি মহব্বত এবং ভালোবাসা রাখার এবং হাদিস এর প্রতি আদব এবং সম্মান বজায় রাখার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিক। আসুন আমরা দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক রীতিমায় যে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, 6টি দুরূদ শরীফ ইনশাআল্লাহ আমরা সম্মিলিতভাবে
পাঠ করব। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যেই ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তাহলে বসার পূর্বে, বসা অবস্থায় থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করা সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবরের মাঝখানে বসালেন। তো সাহাবা ইকরাম খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। এই ব্যক্তিকে যখন ওই লোকটা চলে গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, সে যখন আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তখন এই দুরূদ পাঠ করে। আসুন ওই দুরূদটা আমরাও পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যেই ব্যক্তি এইভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামের চলুন আমরা মদিনা শরীফকে দান করে করে কয়েকবার দরুদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহ 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 ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله আসুন আমরা অতীতের গুনাহগুলোকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠিয়ে গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশায় হাত উঠিয়ে দেন আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम ए दयाबान मेहरबान अल्लाह আমরা গুনাহগার আমরা বদেকার আমরা নাফরমান আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা গুনাহকে স্মরণ করে আল্লাহ হাত উঠিয়ে দিয়েছি মৌলাই করিম এ দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ আমরা গুনাহগার আমরাও বদেকার এ আল্লাহ দিনের আলোতে গুনাহ হয়েছে মৌলা রাতের অন্ধকারে গুনাহ হয়েছে আল্লাহ গোপনে গুনাহ হয়েছে আল্লাহ প্রকাশ্যেও গুনাহ হয়েছে মৌলা এ মৌলাই করিম এ আল্লাহ আমরা স্বীকার করছি মৌলা আমাদের হাত দ্বারা আমরা গুনাহ করেছি আমাদের পা দ্বারা আমরা গুনাহ করেছি এ আল্লাহ আমাদের চোখ গুনাহ করেছে আল্লাহ আমাদের কান গুনাহ করেছে মৌলা শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে গুনাহ করে আমাদের এই হায়াতকে আমরা বরবাদ করে দিয়েছি এ আল্লাহ গুনাহ করতে 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 আমাদের গুনাহ মওলা সমুদ্রের পেনার চেয়ে অধিক হয়ে গিয়েছে এ আল্লাহ নিজের গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে গুনাহের দিকে তাকিয়ে বড় আশা নিয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা হাত উঠিয়ে দিয়েছি এ আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ফিরিয়ে দিও না মওলা এ আল্লাহ আল্লাহ তোমার নাম রহমান আল্লাহ তোমার নাম রহিম আল্লাহ তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে মাফ করে দাও এ আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও
আল্লাহ আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দাও। এ আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকেও মাফ করে দাও। এ মাওলাই করিম, এ আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা যারা হাত উঠিয়েছি, আল্লাহ আমাদের সাথে মাদানী চ্যানেলের অনেক দর্শক শ্রোতাও হাত উঠিয়েছে। মাওলা, কেউ অসুস্থ, কেউ বা ঋণগ্রস্ত, কেউ বা অহিত মামলা মোকদ্দমার শিকার। আল্লাহ কারো অসুস্থ, কারো পরিবারের মধ্যে অসুস্থ, আল্লাহ কারো আত্মীয় স্বজন মেডিকেলে অসুস্থ। আল্লাহ অনেকে আমাদের কাছে আল্লাহ দোয়া চেয়েছে। মাওলাই করিম, ইয়া আল্লাহ আমাদের এই ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী অনেকেও অসুস্থ। এ মাওলাই করিম, এ আল্লাহ ডাক্তার চাইলে সুস্থ হওয়া যাবে না। আল্লাহ ওষুধ চাইলেও কখনো সুস্থ হবে না। এ আল্লাহ তুমি যদি চাও, আল্লাহ তোমার যদি দয়া হয়, আল্লাহ আমাদের রোগী অসুস্থ থেকে সুস্থতা লাভ করবে। এ আল্লাহ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেকের মনের ফরিয়াদকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। এ আল্লাহ বিশেষ করে যারা তলাবায়ে কেরাম, আল্লাহ শিক্ষার্থী যারা হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ তোমার মহান বলি, আল্লাহ যুগের মুজাদ্দিদ আল্লাহ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির আল্লাহ ইলমি ক্ষমতা, ইলমি মর্যাদা আল্লাহ আমরা শ্রবণ করেছি। এ আল্লাহ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতির ফয়েজে বারাকাত আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নসিব করে দাও মাওলা। এ আল্লাহ বিশেষ করে যারা শিক্ষারত তলাবায়ে কেরাম যারা রয়েছে, আল্লাহ এ তোমার মহান বলির ইলমের ফয়েজে বারাকাত আল্লাহ সমস্ত আল্লাহ শিক্ষার্থীকে আল্লাহ তুমি নসিব করে দাও। এ আল্লাহ প্রত্যেকের ইলমের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও। আল্লাহ আল্লাহ মুখস্থ শক্তির মধ্যে বরকত দিয়ে দাও। এ আল্লাহ যোগ শ্রেষ্ঠ আল্লাহ আলিমে দিন হওয়ার, আল্লাহ তুমি আলিমে দিন হয়ে দিন ইসলামের আল্লাহ খেদমত করতে পারে আল্লাহ তুমি সেই তৌফিক দিয়ে দাও। মাওলাই করিম, ইয়া আরহামার রাহিমিন, হে আল্লাহ তোমার মহান বলি ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির জীবনীর মধ্যে পড়েছি, আল্লাহ তোমার বলি সুন্নতে রসুলের পাবন্দি ছিল। আল্লাহ কোরআনুল করিমে তেলাওয়াতকারী ছিল, সদা সর্বদা জবানের মাধ্যমে আল্লাহ তোমার প্রশংসা, তোমার রসুলের দুরুদের মধ্যে মশগুল থাকতো। এ আল্লাহ তোমার বলির ওসিলায় আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নেক আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের মহব্বত, হাদিসের মহব্বত আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নসিব করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে দুরুদের মহব্বত আল্লাহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দাও। এ আল্লাহ আমরা যাতে করে গুনাহ থেকে বেছে আল্লাহ নেক আমল করে আল্লাহ বাকি জিন্দিগি, আল্লাহ জীবনের বাকি সংক্ষিপ্ত সময় আল্লাহ নেক আমল করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে আল্লাহ তুমি সেই তৌফিক দিয়ে দাও। এ আল্লাহ আমাদেরকে প্রতি সপ্তাহে ইজতিমায়ে পাকে আসার এবং এই বারাকাত আল্লাহ আমাদেরকে হাসিল করার সেই তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ ইলমে দিন শিখার জন্য, দিনের মহব্বত লাভ করার লক্ষ্যে আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামীর কাফলায় সফর করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أرشك كبا مدينة فرشك كبا مدينة كبك كبا مدينة جنة
अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना ये दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में है गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा बनो का गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा बनो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में खो सलाम फैजो से जी के लाखों नमाज़ी बने फैजो से जी के लाखों इमाम में सजे वुस्आ मीरे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में প্রিয় ইসলামী ভাইরা আসুন মজলিস থেকে ওঠার দোয়া পাঠ করে নিয়ে সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত উম্মত হোক খোদা ভীরু